इस वक्त जो जज्बात काबू च नहीं है। तो पता चलिया जो सारी मुलाकात होनी, दिल परेशान भी है, खुश भी है। मैं वेखनी मैं अपनी बेटी तो पिछे पई सा, मैं क्या भाई सारियां दी मुलाकात करा दे, इन्हां नूं मिल गए कि साडी भी मुलाकात करा दे। अभी मैं करवा के छड्डांगी, अम्मी मैं ताडी मुलाकात करा देंगी। वो पास्टर साहब किथे चले गए, दूर बाहर चले गए। वो कहते हैं जी गले लग के सी मिल गए फिर सा। क्या बात, क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साडा देश पंजाब देखने वाले सारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अज असी बैठे हाँ लाहौर शहर दे विच। मेरे नाल दो बजुर्ग जिहड़े मेरे सज्जे और खब्बे बैठे ने, ये भी उस स्टोरी का हिस्सा ने जिस तरह असी पहले बहुत सारिया स्टोरियां तुहाडे नाल शेयर कर चुके हैं। पंजाब दी वंड, पार्टीशन ऑफ पंजाब, ये भी उही खानदान जिन्हां दा खानदान दे अद्धे लोग चढ़दे पंजाब च रह गए ते अद्धे जड़े वो लहंदे पंजाब दे विच। 76 साल हो गए कि ये अपने सक्के भैन भरावां नूं मिल नहीं सके। इन्हां दी सकी एक भैन साडे बिल्कुल करीब बार्डर तो पार अमृतसर दे विच ते दूसरी लाहौर दे विच, जिहदा टोटल फासला तकरीबन 25-30 किलोमीटर, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। 76 साल हो गए। जिस तरह तुहानूं पता कि साडे चैनल नूं वेख के लोग साडे नाल राबता करते हैं, असीं इस तरह ही इन्हां दा भी साडे नाल राबता होया। सानूं पता लग्या कि ये भी उही खानदान है 1947 तो बाद अपने सक्के भैन भरावां नूं नहीं मिल सकिया। तो असीं कोशिश करांगे कि इन्हां दे जिहड़े सिस्टर ने चढ़दे पंजाब दे विच ने, उन्हां नाल किसी तरीके इन्हां दा राबता करवाया जाए और इन्हां दी मुलाकात कराई जाए। और असीं कोशिश करांगे कि ਜਿਹੜੇ दोस्त चढ़ते पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਉਣ और फिर किसी तरीके ਇਹਨਾਂ ਦੀ मुलाकात ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਛੜੇ ਖਾਨਦਾਨ और ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਰਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक दूसरे के नाल मिला सकीए। तो करते हैं गलबात शुरू। अस्सलाम वालेकुम मां जी। वालेकुम। की हाल चाल है? हाँ जी, शुक्र है, ठीक ठाक। की नाम तुहाडा? एलिस बीबी। अच्छा, एलिस बीबी। ते जेड़े तुहाडे सिस्टर चढ़दे पंजाब दे विच रहिंदे, उन्हां दा की नाम? उन्हां दा नाम है बंसी, साडी बाजी जेड़ी सी। हाँ जी, उन्हां दा नाम बंसी। हाँ जी, बंसी सी। उन्हां दे मियां दा नाम है पाल सिंह। पाल सिंह है। अच्छा, उन्हां दे मियां दा नाम पाल है। पाल है, ठीक हो गई। ते कितनी देर तो तुहाडी मुलाकात जेड़ी है वो नहीं हुई? पाकिस्तान बनन तो पहले ही। हाँ जी। यानी कि जिस तरह साडे असीं मिल के आया ना, हाँ जी, 1 महीने के बाद ही जड़ा ना पाकिस्तान बन गया। अच्छा, यानी कि 1947 तो बाद फिर पाकिस्तान बन गया। ये जड़ा विछोड़ा है ये किस तरह पिया? साढ़े नानके उधर सी ना, साढ़े नानी उधर सन, ते वो मिलन गया ने। इन्हां दा अब्बू भी सी मेरे भरा नाल। वो भी कहे मैं रहना है, पहले क्या रहना है, जिस तरह कहते नानी घर रह जाइए, ते वो भी कहन के असीं रहना है। ते ए फिर आ गया नाल, ते वो नानी घर रह गई। चल मैं थोड़े दिन रह के ते आ जाऊंगी। वो फिर जड़ा ना वो बन गया, हाथ बन गया, ते वो फिर उधर दे उधर रह गए। ते कदी उन्हां दा कोई खत पत्र नहीं आया? खत उन्हां दा खत दी वजह तो असीं साडी मुलाकात हुई बड़ी देर पहले। 20 साल हो गए खत आए नूं, वो मेरे को पिया होया खत अजे भी। हाँ जी। ते वो खत दी वजह तो है साडी मुलाकात हुई है। ते हुण किस तरह तुहानूं उन्हां दे कोई खैर खबर उन्हां दी है? कोई वो जिंदा ने या इस दुनिया तो चले गए ने? नहीं, साडी बाजी ते वो पता जो मुलाकात हुई है ना, ते उन्होंने सानू दस्सिया कि वो पूरे हो गए ने। मुलाकात किवें? कोई खत आया सी या फोन ते गल हुई? खत तुहानू दस्सिया है कि खत मेरे को बड़ा पुराना पिया सी। हाँ जी। ते ओदी ना असीं वीडियो बनाई। अच्छा जी। ते इटली मेरी बेटी हैगी। अच्छा जी। उन्हां नूं दित्ती है। जी जी। ते उन्हां को ओ दुआ करदे ने ना ग्रुप। हाँ जी। ते इंडिया दे लोग सारे ग्रुप सन। अच्छा जी। ते मैं उन्होंने कहा कि जिस तरह भी ना किसी नूं भी दे,
ਮਤਲਬ ਖਤ ਦੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਲਿਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਤਗੀ ਕੋ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਤਗੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੰਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੰਦੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਧਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਆਈਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 8 ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ, ਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇ 8 ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੂੰ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰੋਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੈਂ। ਹੂੰ। 3 ਭਰਾ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ 3 ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ। ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਣਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ? ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਨਵਈਆ ਹੈ, ਪਨਵਈਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 90 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਐ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਨਵਈਏ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੈ? ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਲੈਣੇ ਜੇ ਕਿ ਲੈ ਲੈਣੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਵੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਅਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਨਵਾਈ ਕੋਲ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਧਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਲਸ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੇ ਇਹ ਖਤ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। और फिर पास साहब की मेहरबानी जिन्होंने टाइम कढ़िया पहुँचे उन्होंने को बड़ी खुशी होएगी जब साढ़े आमने सामने हो जाएंगे कोल जाके। बच्चे मिलणगे समझो भैन मिल जाएगी, पनवैया मिलेगा समझो भैन मिलेगी। जी बिल्कुल ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटे, जिंदे रहो। माँ जी की नाम थोड़ा? मेरा नाम नसीम। नसीम बीबी। हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਨੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ। ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਏ ਔਰ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ अच्छे तरीके नाल तुहाडी मुलाकात हो जाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई जी, की हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह दा। तुसी सुनाओ, सेहत भी ठीक जे? हाँ जी, ठीक ठाक, शुक्र है। अम्मा जी हरबंस कौर ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? मेरी फुफी सी। ਹਾਂਜੀ, फुफी सी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਹੋ? भतीजी। ਭਤੀਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? हाँ जी। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਬਤਾ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਇਟਲੀ। ਦੇਵਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਖੱਤ ਭੇਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੱਲਿਆ ਨਾ ਖੱਤ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਝ ਇੰਝ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਐਲਿਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜੀ। ਗਈ। ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੜਾ- ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 1947 ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਨਦਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੋ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਧਰ, ਅੱਧਾ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਇਹਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਦਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਧਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਫੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਹੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ 9 ਭਰਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਸੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਸੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਸੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? वालेकुम सलाम जी, शुक्र है खुदा का, ठीक ठाक। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? इमैनुअल नाम है मेरा। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? वो मेरे फुफ्फू है, फुफ्फी मेरी लगती। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਸਨ, ਉਹ 2 ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਆਈ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਲਾਤ, ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ
ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਔਰ 37 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉੱਧਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉੱਧਰ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਵਿਛੜੀ ਲੈਦਾ ਹੈਗੀ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉੱਧਰ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਿਨ ਲਿਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ।